আবার তোমাদেরকে সবাইকে গুড আফটারনুন জানাচ্ছি। তোমরা বিকম এর কেউ আছে কি? বিবিএ বিসিএ তোমাদের তো একসাথে পড়বো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তোমরা বিসিএ না দুজন, এমসিএ তো কেউ আসেনি না? ঠিক আছে, তাহলে এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা তোমাদের এখানে মনে হচ্ছে বেসিক অ্যাকাউন্টিং, জানি না কি নাম আছে, সেটা তোমাদের যে কোড নাম্বার হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিএসবি 1114। ওকে, তো তোমরা যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে তোমরা এখানে আসতে পারো। এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে প্রিপারেশন অফ ফাইনাল অ্যাকাউন্টস কিভাবে করতে হয়। আজকে আমরা এটা দেখবো, এটা হচ্ছে 6th ইউনিটে। ফার্স্ট হচ্ছে ফাইনাল অ্যাকাউন্টের মিনিং কি। ফাইনাল অ্যাকাউন্টস আর financial statement prepared at the end of an accounting period to show the financial performance and position of a business. বুঝতে পারছো? তোমরা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। They include the trading account, profit and loss account, and balance sheet. Purpose to provide a clear picture of profit or loss and the financial health of the business to stakeholders. The stakeholders এখানে business holderরা থাকে, means shareholders, মানে বাংলায় যারা আমরা বলি শেয়ারের মালিক বা বিজনেসের মালিক, and governments, ঠিক আছে, এরা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার। নেক্সট, aims to final account preparation. ফাইনাল অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট, তার যে এইম কি কারণে সেটা আমরা করে থাকি, টু ডিটারমাইন দ্য নেট প্রফিট or loss for the accounting period, to ascertain the financial position of the business at the year end, to provide useful information to owners, investors, creditors, and management for decision making, to comply with legal and regulatory requirements. Okay, these are the aims for final account. What's the characteristics of final account? To prepare at the end of the accounting year based on the trial balance and adjusted for accruals, prepayments, depreciation, and other adjustments. Includes comparative figures for previous periods. Reflects a true and fair view of business financial. Follows accounting principles like matching and consistency. এখানে কিছু কারো বুঝতে অসুবিধা হলে বলবে, ঠিক আছে? Next is components of final accounts. The components of final accounts is trading account, profit and loss account, and balance sheet. There is 3 portion of final account. There are 3 portion. First portion is trading account. It's calculate or it calculates gross profit or loss by compare sales and direct costs like opening stock, purchases, direct expenses, and closing stock. And profit and loss account is shows indirect expenses and income, net profit or loss. And balance sheet is the scenario of present assets, liabilities, and capital to show financial position at a point in time. Okay, this is the picture of business. What's the actual position of business? It show balance sheet shows that. Okay, for manufacturing firms and manufacturing account is also prepared. If the business is manufacturing unit,
or manufacturing firm, then there should be manufacturing account also. Okay, before trading account. Okay. স্যার Hmm. স্যার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট Okay. আবার একবার পড়বে। ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট হচ্ছে যখন একটা বিজনেসে স্টার্টিং এ যখন ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলো, মনে করো তুমি একটা বিজনেস শুরু করেছো, মনে করো হালকা ছোটখাটো একটা বিজনেস, মনে করো তুমি কি বলবো ধানের বা চালের বিজনেস শুরু করেছো, ঠিক আছে, ধান চালের বিজনেস শুরু করেছো, তুমি ধান কিনো, সেটা চাল করে বিক্রি করো, বোঝা গেল? তুমি যে ধানটা কিনলে, যখন কিনলে যে প্রাইসটা তুমি দিলে সেটা হচ্ছে পারচেজ, আর তুমি আগেই কিছু ধান কিনেছিলে সেটা তুমি রেখেছো স্টক করে, সেটা তোমার ওপেনিং স্টক, মনে করো বছরের প্রথমে ওপেনিং স্টক ছিল, এবং তুমি এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে তুমি কতগুলো কিনেছো, তো কিনেছো যা তার একটা প্রাইস রয়েছে, এবং তুমি কেনার সময় তুমি গাড়ি ভাড়া দিয়েছো ক্যারেজ, এটাকে আমরা বলি ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, বোঝা গেল? ক্যারেজ ইনওয়ার্ড। আর তুমি এটাকে গাড়িতে উঠানো নামানো তার জন্য তুমি ওয়েজেস পে করেছো, লোডিং আনলোডিং পেমেন্ট দিয়েছো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। দিয়েছো, স্টক করার সময় পেমেন্ট করেছো, এবং তুমি যখন প্রতিদিন সেল করছো, সেলের সময় যে ডাইরেক্ট মানে সেলের সাথে যুক্ত সে কিছু কস্ট তোমার থাকতে পারে, তুমি সেল করার সময় আবার ক্যারেজ আউটওয়ার্ড দিয়েছো, ঠিক আছে, সেটাও তুমি সেল করার সময় দিয়েছো। তো এই ধরনের যে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলো হচ্ছে সেটা, এবং ডাইরেক্ট যখন তুমি সেল করে দিয়েছো, কি সেল করেছো? চাল বিক্রি করেছো, এবং সেটা চালের থেকে যখন ধানের থেকে যখন চাল করেছো, সেটার যে তোমার যে মেশিনের যে কস্টটা হয়েছে, সেই কস্টটা ডাইরেক্ট যে একজন লেবার রয়েছে তাকে ডাইরেক্টলি তুমি দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে, যদি হয় সেটা তুমি ওখানে যুক্ত হবে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস হিসেবে। এইগুলো যখন ডাইরেক্টলি যখন খরচাটা করছো, বা অনেক সময় সে যদি মান্থলি কেউ ওয়ার্কার থাকে তাদেরকে এমপ্লয়ি হিসাবে তাদেরকে দিতে হয় না, এটা এক্সপেন্সেসটা ইনডাইরেক্ট হয়ে যায়, তার দিকে অন্যান্য কাজ হতো, তখন ডাইরেক্ট মালটা উঠানোর সময় যে খরচা হয়েছে এবং মালটা বিক্রি করার সময় যে খরচা ডাইরেক্ট, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, এবং যখন তুমি সেল করেছো সেটা তোমার কাছে ডাইরেক্টলি পয়সাটা চলে আসবে। তো তোমার ইনকামটা কোত্থেকে হয়? ইনকামটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেলের মধ্যে দিয়ে হয়। তো এই যে বিষয়গুলো যে অ্যাকাউন্টটাতে তুমি ফার্স্ট করবে, সেটা হচ্ছে যেখানে যে ফাইনাল অ্যাকাউন্টটা করবে, যাদের জন্য যে একটা টোটাল যে গ্রস একটা প্রফিট হচ্ছে সেটা এখানে বের, সেখানে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলো আসবে। ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কোনগুলো আমি বলছি, এরপরে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলো। তো যখন তুমি স্টক, তো এখানের মধ্যে আবার স্টকে কত রয়েছে এটাও বাদ দিতে হয়, এবং ওপেনিং স্টক কত রয়েছে সেটা প্লাস করতে হয়, তো তখন সেখান থেকে একটা প্রফিট বেরিয়ে আসে, সেই প্রফিটটা বলবো আমরা গ্রস প্রফিট। এটা একটা আমরা টি ফর্মে যদি আমরা যখন অ্যাকাউন্টটা করবো সেইখানে আমরা দেখাতে পারি, দেখলে তুমি বুঝে যাবে যে তুমি এখানে আমাদের ইয়ের মধ্যে এসএলএম আছে, তুমি দেখে নেবে যে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটা কি, ঠিক আছে। আবার আমি বলি, মনে করো তুমি কিছু মাল কিনেছিলে, মনে করো 1,00,000 টাকার মাল কিনেছো, ঠিক আছে, তোমার ঘরে আরো 50,000 টাকার মাল ছিল, সেটা হচ্ছে 1.5 লাখ হলো, ঠিক আছে, তুমি যখন কিনেছো গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি এবং লেবার খরচ এগুলো মিলে তোমার আরো 15,000 টাকা গেল, তাহলে 1,65,000 টাকা, বুঝা গেল? হ্যাঁ, এখন তুমি সেল করেছো এটাকে সেল করেছো, মনে করো এখান থেকে সেল করেছো 1.5 লাখ টাকার সেল করেছো, আর তোমার
স্টক এখন আরো পড়ে আছে, তাহলে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা তোমার কাছে এসছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এখন তুমি কিনেছিলে কত? 1,65,000 টাকা। তো সরাসরি দেখা যাচ্ছে যে লস হচ্ছে না, লস হচ্ছে না। তুমি 1.5 লাখ টাকা মাল বিক্রি করেছো, দেখা গেছে আরো 50,000 টাকার মাল তোমার স্টকে রয়েছে। তাহলে তোমার অ্যাকচুয়াল কত আছে এখানে? 1.5 লাখ তুমি পেয়েছো ক্যাশ, আর 50,000 টাকার মাল তোমার কাছে আছে। তাহলে তোমার অ্যাকচুয়াল হয়ে গেল, তোমার কাছে টাকা এসে গেছে 1.5 লাখ, আর 50,000 টাকার মাল রয়েছে, মানে তোমার কাছে হাতে রয়েছে 2 লাখ টাকা। আর তুমি কিনেছিলে কত? 1,65,000, তার খরচা টরচা মিলে। তাহলে তোমার কাছে অ্যাকচুয়াল লাভটা কত আসলো? সেটা হচ্ছে 35,000 টাকা। বুঝা গেল আমার কথাটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই 35,000 টাকাটা হচ্ছে গ্রস প্রফিট, ঠিক আছে? এটাকে আমরা বলবো গ্রস প্রফিট। এখন তুমি যখন প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যাবে, সেই প্রফিট এন্ড লসে সেটাকে ক্যারি করতে হবে যে 35,000 টাকা হচ্ছে তোমার গ্রস প্রফিট। এখন সেখান থেকে তোমার ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলো বাদ যাবে। এখন তুমি তোমার একটা মিল চালিয়েছো, সেই মিলের জন্য একটা ঘর নিয়েছো, সেই ঘরটার একটা এক্সপেন্সেস আছে। যদি তুমি ভাড়া দিয়ে থাকো, তার জন্য একটা রেন্ট দেও, সেই রেন্টটা হচ্ছে তোমার, মনে করো 5,000 টাকা রেন্ট দিতে হচ্ছে। বোঝা গেল? তোমার ইলেকট্রিসিটি দিতে হচ্ছে 1,500 টাকা। হ্যাঁ, তোমার একজন লোক আছে যাকে তোমার 15,000 টাকা দিতে হয় মাসে। তুমি 1 মাসের আমি হিসাবটা করলাম, ঠিক আছে? তো তাকে 15,000 টাকা দিতে হয়, তাহলে তোমার কত চলে গেল? হুম, এবং চা টাকা, স্টেশনারিজ মানে খাতা কলম ইত্যাদির জন্য তোমার আরো প্রতি মাসে 1,000 টাকা খরচ। তাহলে তুমি 35,000 টাকা থেকে তুমি ফার্স্ট ধরো একজন এমপ্লয়ি আছে, তার 15,000 টাকা দিতে হয়, তাহলে তুমি তার 15,000 টাকা বাদ দিয়ে থাকলো কি 20,000 টাকা। সেখান থেকে তুমি আবার বাদ দিলে তোমার ইলেকট্রিসিটি চার্জ 1,500 টাকা, 20,000 টাকা থেকে হয়ে গেল 18,500 টাকা। তার থেকে আবার তুমি দিলে, যেটা কি বললাম, রেন্ট। রেন্ট যদি ঘরটার জন্য নিয়ে থাকো, সেই রেন্টটা তুমি দিলে আরো কত? 5,000 টাকা। তাহলে হয়ে গেল কত? 13,500, ঠিক আছে? তারপরে তুমি খাতা কলম ইত্যাদির জন্য, হিসেব টিসেব রাখার জন্য তোমার আরো ইত্যাদি ইত্যাদি চায় অন্যান্য খরচা, যেগুলো ছোটখাটো খরচা হয়, যেগুলো ইনডাইরেক্ট, করলেও হয় না করলেও হয়। মানে কিছু কিছু আছে যে না করলেও হয়, আবার কিছু কিছু তুমি না করলেও এগুলি খরচা যাবে, কন্টিনিউয়াস যেতে থাকবে। এখানে মেশিনটা ঠিক রাখার জন্য গ্যারেজের, আরে কি বলে, গ্রিজের ব্যবস্থা করতে হয়, মোবিলের ব্যবস্থা করতে হয়। মাঝে মধ্যে টুলস ফুলস লাগে, মাঝে মধ্যে একজন মেকানিক প্রায় মাসেই একজন এটাকে মেনটেনেন্সের জন্য প্রায় মাসেই যায় আরো 500 টাকা। তো এমন করে আরো ধরো 1,000 টাকা ইত্যাদিতে করে আরো 2,000 টাকা টোটাল গেল। তাহলে তোমার 13,000 থেকে আরো চলে গেল 2,000 টাকা। কত হয়ে গেল? 11,500। তাহলে আমার মাসিক ইনকামটা কত হলো দাঁড়ালো? প্রফিটটা সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, 11,500, যেটাকে আমরা বলবো নেট প্রফিট। যেটাকে আমরা বলবো নেট প্রফিট। এই নেট প্রফিটটা আসে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট। বোঝা গেল? গ্রস প্রফিটটা বেরোয় ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে, আর প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এন্ড ইনডাইরেক্ট ইনকামস যেগুলো আসে, সেগুলো এখানে লেখা হয়। সেটা হচ্ছে কি? সেটাকে বলবো যে আমরা নেট প্রফিট, সেখান থেকে নেট প্রফিট বা নেট লস বেরিয়ে আসে। বোঝা গেল? সেইটাই তোমার এখন ব্যালেন্স শিটে যাবে। বোঝা গেল? সেটা ব্যালেন্স শিটে যাবে। সেখানে তোমার কি অ্যাসেট রয়েছে, যে মেশিন একটা বসিয়েছো, তোমার যদি আলাদা আরেকটা কি বলো, গোডাউন নিজের থাকে, কোনো বিল্ডিং করেছো, ঠিক আছে, সেগুলো এখানে আসবে অ্যাসেট হিসাবে। তোমার চেয়ার টেবিল ইত্যাদি রয়েছে, তোমার অফিসের মতো একটা বসো তুমি ওখানে, তোমার ছোট ব্যবসা,
আমি তো 1 লাখ 1.5 লাখ বললাম না, তোমার ছোট একটা ব্যবসা, সেখানে তোমার তারপরে তোমার টেবিল রাখতে হচ্ছে, সেখানে একটা হয়তো কম্পিউটার রাখতে হচ্ছে, সেখানে তোমার একটা চেয়ার রাখতে হচ্ছে, এগুলো তোমার অ্যাসেট না? হ্যাঁ, বেশ, এবং মেশিনারি যেগুলো হচ্ছে তোমার অ্যাসেট, সেগুলোর একটা হিসাব থাকবে, তার একটা ভ্যালু থাকবে, এবং তারগুলোর থেকে আবার ডিপ্রিসিয়েশন কাটতে হয়, যেটা প্রফিট এন্ড লসে চলে যায়। এই যে মেশিনটা আমি বললাম, মেশিনের যে একটা ডিপ্রিসিয়েশন আছে, যে প্রতি বছর বা প্রতি মাসে একটা অপচয় হয়, যে মেশিনটা আমি কিনলাম, মনে করো 1 লাখ টাকা দিয়ে মেশিন কিনলাম, সেটা 10 বছর যাবে, তখন আমি প্রতি টাকা তার জন্য রাখবো। কারণ আমি যখনই একটা কিছু কিনি, আমি গাড়ি কিনি, মেশিন কিনি, যেদিন কিনো এর পরের দিনই তার দামটা কমে যায়, জানো তো এটা? হুম, তার হ্যাঁ স্যার। ক্ষয় হয়, তার ক্ষয় হয়। হ্যাঁ, যখনই ইউজ করি তার ক্ষয় হয়, তো একটা সময় সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেটাকে আর ঠিক করেও কিছু করা যাবে না, তখন সেটাকে আমরা রিপ্লেস করতে হয়, তখন আমাকে আর একটা নতুন কিনতে হয়। সে নতুনের টাকাটা কোথা থেকে আসবে? সেই নতুনের টাকাটা তখন ডিপ্রিসিয়েশন কেটে কেটে, নতুনটা যখন আনা হয় তার থেকে ডিপ্রিসিয়েশন কেটে কেটে, সেই ডিপ্রিসিয়েশনটা লসের থেকে আর প্রফিট থেকে বাদ দিয়ে, যদি আমি মনে করো মেশিনটা কিনেছো, তার মনে করো 500 টাকা প্রতি মাসে ডিপ্রিসিয়েশন কাটা হচ্ছে, তাহলে তোমার 11,500 টাকা প্রফিট হয়েছিল, তো আবার 500 টাকা কমিয়ে দিলে, তখন কত অ্যাকচুয়াল নেট প্রফিটটা হয়ে যাচ্ছে 11,000 টাকা, আর 500 টাকাটা প্রভিশন হিসেবে কোথাও রেখে দিলে, সে টাকাটা থাকবে, কিন্তু প্রফিট থেকে এটা কমে যাবে, ওটাকে তুমি ধরতে পারবে না, সেটা ধীরে ধীরে জমবে, সেটাই আবার তোমার নতুন মেশিন কেনার জন্য টাকা হবে। তো তার জন্য সেটাকে ডিপ্রিসিয়েশন, তার জন্য প্রভিশন করতে হয়, সেগুলো রাখা হয়। তো এইভাবে প্রফিট এন্ড লস বের করে, এবং সেখানে ব্যালেন্স শিটও সেভাবে যায়, এবং অ্যাসেট থেকে এগুলোকে, অ্যামাউন্ট গুলোকে বাদ দিয়ে তার যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, সেগুলো অ্যাসেট সাইডে তাদের দেখাতে হয়। ঠিক আছে? এবং লাইবিলিটিস হচ্ছে যে মালটা তুমি যে যত টাকার মাল কিনেছিলে, সেটা সবটা বাকিতে নাও হতে পারে, আরে ক্যাশে না হতে পারে, বাকিতে হতে পারে, সেটাকে তুমি ক্রেডিট হিসেবে দেখালে, যে মিস্টার এক্সের থেকে আমি 50,000 টাকার ধান কিনেছিলাম, সেটা আমি এখনো পেমেন্ট করিনি, তখন মিস্টার দাস হচ্ছে একজন ডেটা, এই মিস্টার দাসের অ্যামাউন্টটা সানডে ডেটার্সে থাকবে, সেটা লাইবিলিটিস হিসেবে থাকবে। আর ক্যাপিটাল তুমি নিয়ে নেমেছিলে আরো 1 লাখ টাকা, তো সেটা টোটাল মনে করে এভাবে দেখাতে হবে। তখন অ্যাসেট এবং লাইবিলিটিস সাইডে ক্যাপিটাল এবং লাইবিলিটিস গুলো লেখা হয়, অ্যাসেটের সাইডে অ্যাসেট গুলো লেখা হয়, দুদিকে লেখা পরে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটিস সমান হতে হবে, লাইবিলিটিস সাইড এবং অ্যাসেট সমান হতে হবে। ঠিক আছে? অ্যাসেটস ইকুয়াল টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল, অর ক্যাপিটাল প্লাস লাইবিলিটিস। ওকে, অলওয়েজ এটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা মানতে হবে। ওকে, আর কিছু বুঝার আছে? বলো। এক্সাম্পল এখানে দেখানো হয়েছে যে একটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে সেলস হচ্ছে 10 লাখ টাকা, ওপেনিং স্টক 1 লাখ টাকা, পারচেজ 5 লাখ টাকা, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস 50,000 টাকা, ক্লোজিং স্টক হচ্ছে 1,20,000 টাকা। ক্যালকুলেট গ্রস প্রফিট কি করবে? হ্যাঁ, এক্সাম্পল কম্পোনেন্টস কিভাবে বের করবে? একদমই সোজা বলেছিলাম যে ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ প্লাস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস মাইনাস, অর এটা উল্টো ভাবে লিখতে পারো সেলস প্লাস ক্লোজিং স্টক, যেটা আগে বলেছিলাম, সেলস প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক মাইনাস পারচেজ মাইনাস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, তাহলে গ্রস প্রফিট বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে? আর প্রফিট এন্ড লস হবে গ্রস প্রফিট মাইনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, হ্যাঁ, ওকে, এন্ড অ্যাড আদার ইনকাম, দেন হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম, আপনি যে এখন এইগুলি পড়িয়েছেন, এটা কি স্যার এসএলএম যেটা এনেছে এটার মধ্যে কি আছে এগুলি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। এখন হ্যাঁ দেখো স্যার। এখানে, আর স্যার পিডিএফটা তো স্যার শেয়ার হয়ে যাবে না, আপনি যেটা থেকে পড়িয়েছেন এখন? হ্যাঁ যেটা পড়াচ্ছে এটা তো শেয়ার হয়ে গেল।
হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এটা মনে হয় শেয়ার হয়ে গেছে নাকি? ঠিক আছে, তোমাদের এটা থার্ড ক্লাস না ফোর্থ ক্লাস জানো? আগের ক্লাসগুলো তো হয়নি ঠিক করে, তো এখানে তো থার্ড ক্লাস হবে। আচ্ছা আমি এটা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মনে করো একটা ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটা প্রবলেম এখানে দেখানো হয়েছে যে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট এবং প্রফিট এন্ড লস এবং ব্যালেন্স শিট বের করে দেখাতে হবে। এখানে কতগুলো এডিশনাল ইনফরমেশন বা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিজ রয়েছে। ফার্স্ট এন্ট্রি গুলো হচ্ছে ড্রয়িং, সানডে ডিটেলস, অফিস স্যালারিজ, বিলস রিসিভেবল, এগুলো দেখানো হচ্ছে সব। এবং এখানে ক্লোজিং স্টক দেখানো হয়েছে, কত চার্জ, ডিপ্রিসিয়েশন মেশিন 10% পার ইয়ার, আউটস্ট্যান্ডিং র্যান্ট, প্রিপেড ওয়েজেস, এগুলো দেখানো হয়েছে। তো এগুলোর থেকে কিভাবে এটা বের করতে হবে, এই হচ্ছে তার মানে রূপটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রেডিং। ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে কি আসছে? সেলস লেস হবে কি, এই যে ফার্স্ট দেখো এখানে দেখো যে স্যাফরন কালারের যেটা আছে, অরেঞ্জ কালারের যে জায়গাটা, এটার মধ্যে দেখো ওপেনিং স্টক, এটা ডেবিট সাইড টোটাল, ওপেনিং স্টক টু পারচেজ কত টাকা আছে, ওপেনিং স্টক টোটালটা ওইখানে দেখানো হয়েছে 90,000 করে। পারচেজ যেটা হয়েছে টোটাল হচ্ছে 1 লাখ, লেস হচ্ছে রিটার্নস 2 লাখ আর 2,200, মাইনাস যেটা রেজাল্টটা আসছে সেটা এই আউটার কলমে লেখা আছে 97,800। ঠিক আছে, ওয়েজেস কতটুকু পেমেন্ট হয়েছে 8,000, লেস প্রিপেড ওয়েজেস। প্রিপেড ওয়েজেস আগে দেওয়া হয়েছিল অ্যাডভান্স, সেটা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটাকে হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার আগে যে পিডিএফটা শেয়ার হয়েছিল ওইখানে স্যার কোয়েশ্চেনস ফর সেলফ প্রিপারেশন, হোয়াট ডু মিন বাই জার্নাল এন্ড লেকচার, আর লাস্টের কোয়েশ্চেনটা ছিল স্যার প্র্যাকটিস এন্ড সলভ দ্য প্রবলেমস ফ্রম দ্য ইলাস্ট্রেশনস এন্ড এক্সারসাইজেস। এতটুকু অব্দি ছিল স্যার পিডিএফ এ, মানে লাস্টের দিন যেটা শেয়ার হয়েছে। আচ্ছা, এটা কি এটা? না তো এটা না। আহ, না স্যার এটা না, মানে হোয়াট ডু মিন বাই জার্নাল এন্ড লেকচার কোয়েশ্চেনস ফর সেলফ প্রিপারেশন এর মধ্যে ছিল স্যার আচ্ছা লাস্টে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই এর আগেরটা, ঠিক আছে, ওইটা এর আগেরটা, ঠিক আছে। তাহলে এইটা এখন তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখানে কিভাবে হয়, অ্যাকচুয়ালি একদিনের ক্লাস এগুলি করা একদম এই এই যে নিউমেরিক্যাল যেটা তোমাকে আমি দেখাচ্ছিলাম, এটা করিয়ে করিয়ে দেখালে তোমরা ইজি হতো। তাহলে তোমরা এখানে ভালো করে দেখবে যে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট কিভাবে হয়েছে। এখানে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট গ্রস প্রফিট বেরিয়েছে, দেখো, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে প্লাস করছে, এগুলো থেকে এগুলো প্লাস করে তা মাইনাস করেছে, এখানে প্রফিট বেরিয়েছে, ঠিক আছে। এখন সেটাকে আবার উল্টো দিকে নেওয়া হয়েছে, যে এখানে যে গ্রস প্রফিট বিএফ এখানে নেওয়া হয়েছে 1 লাখ। এমনগুলো আসে নাকি ভাই, প্রবলেম হয়ে গেছে, পারফেক্টলি অ্যামাউন্ট গুলো আসেনি, কি হয়েছে এটা, 1,65,000, ওকে, 65,200, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রফিট, ঠিক আছে। আর এখানে 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, এটা হচ্ছে টোটাল এদিকে করতে হয়, তার থেকে এগুলো মাইনাস করে বের করতে হয়। এখানে এত ইয়ের মধ্যে পিপিটির মধ্যে সবটা দেখানো সম্ভব হয়নি ঠিক ঠিক মতো, ঠিক আছে। এখানে এখান থেকে দেখো একবার গ্রস প্রফিট বেরিয়েছে 1,65,200, সেটাকে এদিকে আবার নামা হচ্ছে, তার আবার টোটাল এদিকে একটা ডিসকাউন্ট রিসিপ্ট বেরিয়েছে আসছিল, আর টোটাল হচ্ছে 1,73,200 মাইনাস, তার থেকে এগুলো মাইনাস হয়েছে। মাইনাস কি কি হচ্ছে? অফিস এক্সপেন্সিস, কমিশন, ট্রেড এক্সপেন্সিস, র্যান্ট, হ্যাঁ, এগুলো মাইনাস হয়েছে, এবং ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিন, এগুলো মাইনাস করার পরে একটা নেট প্রফিট বেরিয়েছে 1,33,900
20, সরি 920। এই দেখো এখানে প্রফিট হিসাবে ক্যাপিটালের সাথে এটা চলে আসে। ক্যাপিটাল থেকে ড্রয়িং মাইনাস করতে হয় এবং নেট প্রফিট প্লাস করতে হয়, তো সেটা টোটাল প্রফিট আর টোটাল ক্যাপিটাল হয়ে যায়। সেটা এটা ব্যালেন্স শিটে এটা হচ্ছে লেফট সাইড বা লাইবিলিটিস সাইড। এখানে বাকি লাইবিলিটিস গুলো বিলস পেয়েবল, ব্যাংক ওভারড্রাফট, সানডি ক্রেডিটর্স এন্ড আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট, এগুলো হচ্ছে ক্রেডিটর্স। উল্টো দিকে অ্যাসেট হচ্ছে ফিক্সচার্স এন্ড ফিটিংস, মেশিনারি, ওকে, ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং এগুলো থাকতো। ডেটর্স, বিলস রিসিভেবল, ক্যাশ ইন হ্যান্ড, প্রিপেড ওয়েজেস, ক্লোজিং স্টক। এগুলো দুটো সাইড প্লাস করলেই 2,78,320 দুটো সাইড প্লাস করলেই পারবো। লেটস সাম আপ, এটা আছে লেটস সাম আপ করি। অ্যাকাউন্টিং ফর প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট, ইটস মিন্স ডিপ্রিসিয়েশন। ডিপ্রিসিয়েশন কিভাবে করতে হয় এবং প্ল্যান্ট এগুলো কিভাবে অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হয়। ওকে, এটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে 10 and ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 16 recognize as an asset if future economic benefits will flow to the enterprise. Cost can be reliably measured or includes initial purchase price plus directly attributable cost to bring asset to working condition, excludes biological assets, wasting assets and investment property. এখান থেকে এগুলো বাদ যাবে, বোঝা গেল? আর কোনগুলোকে ধরা হবে অ্যাসেট হিসেবে সেটা এখানে বলেছে। How to calculate cost of PPE? Okay, the cost is purchase price plus import duties plus non-refundable taxes plus directly attribute cost. মনে করো তুমি একটা গাড়ি কিনেছো বা একটা মেশিন কিনেছো, তো কস্ট, মেশিনের কস্টটা কি ধরা হবে? সে কস্টটা ধরা হবে যে পারচেজ যা করলে তার সাথে তুমি যদি ইম্পোর্ট ডিউটি দাও। ইম্পোর্ট ডিউটি কখন হয়? যখন বিদেশ থেকে কেনা হচ্ছে, ইম্পোর্ট ডিউটি প্লাস এখানে যা যা ট্যাক্স অ্যাড হবে সেই ট্যাক্স গুলো এবং আনা নেওয়ার জন্য যে ডাইরেক্ট অ্যাট্রিবিউটেবল কস্ট, ইনস্টলেশন এবং কেরিং এর জন্য সেই কস্ট গুলো এখানে, এমনকি টেস্টিং এর জন্য সেই কস্ট গুলো এখানে তার সাথে যুক্ত হবে। সেটা হবে টোটাল পারচেজ কস্ট। বোঝা গেল? হ্যাঁ, যখন আমরা একটা মেশিনের পারচেজ কস্ট ধরবো, সে টোটাল যা খরচা হয়েছে তার সাথে সবগুলো মিলে তার কস্টটা দাঁড়াবে। Also includes estimated dismantling or restoration costs. Okay, subsequent costs are capitalized only if they enhance future benefits or replace parts. Two measurements models after recognition: cost model carry at cost less accumulated depreciation and impairment, or revaluation model is carry at fair value less subsequent depreciation. ওকে, এগুলো হচ্ছে। এখন ডিপ্রিসিয়েশন কিভাবে করবে? ডিপ্রিসিয়েশন, এগুলোকে ডিপ্রিসিয়েশন কি কনসেপ্ট? তাহলে সিস্টেমেটিক অ্যালোকেশন অফ ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামাউন্ট ওভার ইউজফুল লাইফ, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি এতগুলো বলে লাভ নেই। এখানে দুই ধরনের মেইনলি আমরা ডিপ্রিসিয়েশন করি, একটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথড আর একটা হচ্ছে ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড। ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড, এই দুই ধরনের মেথড মেইনলি ইউজ হয়, ঠিক আছে? স্ট্রেট লাইন মেথড কি? যখন তুমি একটা মেশিনারি নিলে, সেই মেশিনারিটাকে তার যে কস্ট ধরলে সবকিছু মিলে কস্ট হয়, তো সে কস্ট, তো মেশিনারিটার মনে করো লাইফ টাইম হচ্ছে, তার লাইফ টাইম একটা থাকে, প্রত্যেকটা মেশিনের একটা লাইফ টাইম থাকে যেটাকে তুমি এতদিন পর্যন্ত চালাবে। তো লাইফ
টাইম হচ্ছে 10 years। মনে করো যখনই আমরা স্ট্রেট লাইন মেথডে নেব, মনে করো মেশিনারিটার দাম 1 crore অর 1 লাখ, ছোট করে আমি 1 লাখ, তাহলে 10 বছরে তার তার লাইফ, তাহলে প্রতি বছরে আমি তার ডিপ্রিসিয়েশন কাটবো। ঠিক আছে, তো কত কাটবো? টোটাল অ্যামাউন্ট or total cost of the machinery divided by lifetime। ওকে, তাহলে কত হবে? যদি 1 লাখ হয় ডিভাইডেড বাই 10, তাহলে কি হবে? 10,000 পার ইয়ার ডিপ্রিসিয়েশন। যেদিন তার লাইফ শেষ সেদিন ডিপ্রিসিয়েশন কাটাও শেষ। ঠিক আছে, এবং তারপরে যে মেশিনটা থাকবে এমনিতে একটা তার কোনো মূল্যই থাকবে না। ঠিক আছে, তবু আমরা একটা এখানে কি করতে হয়, একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু ধরা হয়। মনে করো একটা মেশিনটা যদি পুরনো হয়ে যায়, একটা মেশিন যদি পুরনো হয়ে যায়, তার যদি কিছু কাজও না করে, তারও একটা মূল্য থাকে। কেন মূল্য থাকে? তার একটা মেটেরিয়াল রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো পার্টস রয়েছে যেগুলো আলাদা আলাদা ভাবে অন্যখানে গেলে সেটা একটা ইউজ হতে পারে। তো তার জন্য একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো স্ক্র্যাপ ভ্যালু মনে করো 1 লাখ যদি হয় মেশিনারিটার দাম, আমি তার স্ক্র্যাপ ভ্যালু ধরলাম আরো 10,000, যে 10 বছর পরে তার দাম থাকবে আর 10,000। তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন কত কাটবো? ডিপ্রিসিয়েশন উইল বি টোটাল কস্ট মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু or less স্ক্র্যাপ ভ্যালু। এটাকে এখানে বলা হয়েছে রেসিডুয়াল ভ্যালু। ডিভাইডেড বাই বা স্ক্র্যাপ ভ্যালু, আমরা এটাই সবচেয়ে যে স্ক্র্যাপ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই মেথডে। বুঝা গেল? তখন কি হয়ে যাবে? 1 লাখ মাইনাস 10,000 হয়ে যাচ্ছে 90,000 ডিভাইডেড বাই 10, তাহলে হচ্ছে 9,000 হচ্ছে পার ইয়ার ডিপ্রিসিয়েশন। ওকে, বুঝা গেল? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথডে হয়। আর ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথডে কি হয়? ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথডে হয় যে প্রতি বছর একটা অ্যাজ পার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড একটা পার্সেন্টেজ হবে, যেটাকে যেই পার্সেন্টেজে তুমি তার যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থাকবে সে ভ্যালুতে থেকে সেই এত পার্সেন্ট ডিপ্রিসিয়েশন পেতে হবে। মনে করে 1 লাখ টাকা যদি হয়, যদি তার লাইফ টাইম আমি তাহলে সেখানে ডিপ্রিসিয়েশন হচ্ছে পার ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ারে হবে 10% of 1 lakh, this is 10,000। তাহলে next year value of the machinery will be 1 lakh minus 10,000 depreciation equal to 90,000. Then in second year depreciation will be 10% of 90,000, this is 9,000. Then starting of the third year, the value of machinery will be 90,000 minus 9,000. This is 81,000. Okay. In third year depreciation will be 10% of 81,000. This is 8,100. Okay. Like that, remaining years will be same. Okay, 10%, 10%, 10%. After that, after 10 years, there will be a one value, and this will be called the scrap value. This will be called the scrap value of the machinery. Okay. Have you understand? Have you got it? বুঝা গেল? প্রয়াস দেব এন্ড প্রতাপজ্যোতি দেবনাথ,
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। হুম, স্যার, এখানে হ্যালো স্যার। নিউমেরিক্যাল একজন। হুম, স্যার বলছিলাম মানে স্যার আমাদের তো জুলাই টুলাই এর মধ্যে তো এক্সাম হবে স্যার, কিছু কোয়েশ্চেন স্যার প্রোভাইড করলে স্যার ভালো ছিল আর কি, আমরা রেডি করে শিখতে পারতাম। এখান থেকে দেওয়া আছে কিছু, ওগুলো করে নেবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা যে আচ্ছা, কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে এই কোশ্চেন ঠিক গুলো আছে। একটু করে নেবে। ওকে, না স্যার, স্যার আগের বার তো যেমন স্যার আগের বার যে স্যার ক্লাস তো টোটাল আজকে নিয়ে 3টা। তো প্রথম দিন যে হুম, স্যার ক্লাসটা হয়েছিল মানে এগুলির পিডিএফ তো স্যার পেয়ে গেছিলাম, কিন্তু সেকেন্ড ডেতে যে ক্লাসটা হয়েছে এটার পিডিএফটাও স্যার ফার্স্ট ডেতে যে পিডিএফটা দেওয়া হয়েছিল এটাই স্যার দেওয়া হয়েছে, এটা মনে হয় স্যার একটু গ্লিচ বা কিছু হয়েছে স্যার। তো সেকেন্ড ক্লাসের পিডিএফটা আর আজকের ক্লাসের পিডিএফটা যদি মানে স্যার ঠিক করে পেয়ে যেতেন তাহলে দিয়ে ভালো দেবে ছিল দিয়ে আর দেবে। কি। ওকে, ঠিক আছে, বলে দেবো। না স্যার প্রথমে স্যার তো একটা স্যার একটা মানে ইয়ে স্যার মানে প্রথম ক্লাসের পিডিএফটা তো দিয়েছে, তারপরে সেকেন্ড ক্লাসের পিডিএফটা না দিয়ে আবার ফার্স্ট ক্লাসের পিডিএফটা দিয়ে দিয়েছিল আর কি, এটা মনে হয় স্যার ভুলবশত হয়ে গেছিল তো স্যার, সেকেন্ড ঠিক আছে, আমি ক্লাসেরটা আর বলে এই দেবো আমার ক্লাসেরটা। সেকেন্ড ক্লাসেরটা দিয়ে দেবে আবার। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, ঠিক থ্যাংক আছে, ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ এগুলো আপু দেখো কিংবা এইভাবে করো। ওকে, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার।